अस्सलामुअलैकुम सजनों बेलियो संगियो ते भरावो की हाल है। उम्मीद है सारे भरा ठीक होंगे। असी तुहाडे भरा आसम डोगा बाबा कील ते प्रिंस मुजम्मल साहब साडे यूट्यूब चैनल का नाम है देसी वीलॉग। प्रिंस मुजम्मल साहब साडे कैमरामैन ते वीडियो एडिटर ने। अगर किसी भरा ने फोटो शूट या वीडियो शूट करवाना हो तो प्रिंस मुजम्मल साहब का नंबर वीडियो स्क्रीन पर चल रहा तो साडे नाल रब्ता कर सकते जी भरावो। अज तुहानूं असीं अपने पिंड की सियासी ते समाजी शख्सियत चौधरी दिल शौकत आंदे नाल मिलाने ते उन्हां दे डेरे का भी माहौल चेक करने। हाँ जी दोस्तों, हम असी चौधरी दिल शौकत राम के डेरे से आ गए तो उन्होंने तुहानूं मिलाने तो उन्होंने सियासत के बारे कोई सवाल पूछने। सियासत की दुनिया का एक बरता सितारा चौधरी दिल शौकत साहब असीं जोई साहब को उन्होंने कोई सियासत के बारे सवाल पूछने। हाँ जी जोई साहब, तुसीं किस शख्सियत की मुतासर होकर सियासत की कदम रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले तो तुहाडा शुक्रिया बहुत जिन्होंने अपना कीमती टाइम कढ़िया साढ़े को आए हो तो बड़ी खुशी हुई है जो तुसीं काम स्टार्ट किया। एक जी तुहाडा काम है जो तुहाडा चैनल है देसी चैनल, ये एक साडे पिंड दे बंदियां नूं दूसरे पिंडों के बंदे ने बल्कि शहरों के बंदे जिहड़े ने वो साडी पिंड की जिंदगी नाल बहुत मुतासर ने। इस कल्चर नूं जिहड़ा कि भुल्ली जा रहे हैं उन्होंने दिखाना दूजिया शहर वालियां नूं स्पैशल बड़ा अच्छा काम है। दूसरे नंबर पर जी सियासत की गल है ना, वो कोई फिलहाल ये तई जोड़ा कि दौर गुजर चुके हैं उन्होंने किसी से मुतासर तो नहीं होया सी। जोड़े सियासी ने नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हूँ जी इमरान खान है, ये सानू आस उम्मीद है देखो अल्लाह बेहतर करे दे इंशाअल्लाह। फिलहाल तो ये मुतासर है। दिल साहब अपनी यूनियन के अंदर एक खास मुकाम रखते हैं। नार्वे नैशनैलिटी होल्डर ने तो सिर्फ अपने पिंड के वास्ते नार्वे भी कर सकन तो गरीबों की मदद कर सकन। तो चौधरी दिल शौकत साहब जोड़ा वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं। जैसा कि चौधरी साहब कुछ दिन पहले देखा गया कि तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव आए हो अमनशियात के खिलाफ जी, वो बारे को तुहाडी आने वाले दौर की राय है? देखो जी, मनशियात जी है वो साढ़े जोड़े में जी बहुत पुरानी विकती है। साड़ी यंग जनरेशन जितनी है सारी इस काम पीछे लग गई। तकरीबन कोई खेल नहीं है साढ़े अगे होंदे है जोड़े यंग जनरेशन होंदी ही बंदे खेडां खेडते हैं, कबड्डियाँ खेडते हैं, खाड़े विचर चुकते हैं, इस तरह के काम करते हैं। बंदियां वास्ते इंटरटेनमेंट होती है वो वेख रहे हो हूँ कोई नहीं है। साढ़े हूँ जी यंग जनरेशन है वो यहाँ सोशल मीडिया से यूज़ ज़्यादा कर रही है या फिर मनशियात हर किस्म का नशा आंदा मनशियात भी जोड़ा अजकल शीशा चल रहा है मनशियात भी जा रहा है। ये भी बहुत बुरी चीज़ है, मैं इन्हूं अच्छा नहीं कहता। चरस हो गई, शराब हो गई, पाउडर हो गया, सारे मनशियात विच ही आउंदे। ते साडा तो यही दिल है कि अल्लाह ताला सानू इस जिहड़ी लानत है इहदे तो छुटकारा दे। असी इंशाअल्लाह इससे कोशिश लगे हैं। साडा अपना दिल यही है कि जोड़ा जोड़ा पिंड है ना ये मनशियात की वजह से ना मशहूर होए, अच्छे लोगों की वजह से मशहूर होए, खिदमत वाले बंदे की वजह से मशहूर होए, डेरादारी बंदे वाले से मशहूर होए। फिलहाल जोड़ा जोड़ा पिंड साढ़े मनशियात से मशहूर है। बस जिथे भी जाने असीं साढ़े बंदे जोड़े साढ़े नाल तारफ करते हैं कि पिंड के जोड़े की कहने यार उत्थे मनशियात बड़ी विकती है, साढ़े बंदे जाते नाल। लेकिन ये इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना चाहिए, अपने पिंड को बचाना चाहिए, अपने कल्चर को बचाना चाहिए। चाहते मैं क्या अच्छी गल है तुहाडे नाल, लेकिन उन्होंने बाद रबता ही नहीं मेरे नाल कीता, पता नहीं किधर गए। सारिਆਂ ਨੂੰ कोशिश करनी चाहिए, मनु कल्ले ਨੂੰ कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही मेरे कल्ले के कीते काम होंगे। इंशाअल्लाह असी पूरी एक टीम बनने पे बंदियां असी अपने नाल लाने पे मशवरा करने पे इंशाअल्लाह असी छुटकारा पावांगे। या इस काम में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने जल्दी हाथ में या ये जोड़ा ये काम है साढ़े पिंड ने पूरे ने रल के काम खत्म करना है। एक बंदा नहीं कर सकता, पूरा पिंड रले, पूरे पिंड में सोच होवे कि क्या होंदा पिया। साढ़े यंग जवान ने जोड़े नौजवान ने साढ़े वो किहड़े भले लगते हैं कि क्या करते हैं। वडेरियां दी गल्लां सुने दियां ने, वडेरे कोले बैठे ने, पूछ लो अगे कहते हैं कि शुगल मेले होंदे है, रौनक होंदियां हियां, बैठकों में बंदे बहते है, गोड़े हेठ बंदे बहते है,
ਬੰਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੜੇ ਕਲੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਪੜਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਹਾਂਡੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਡੋਗਾ ਬਲਾਦਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਲਾਦਰੀ। ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ। ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਤਲਕਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਖਲੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਲਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਵੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਲੋ ਜੀ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦੀਲੀ ਸ਼ੋਕਰ ਡੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਆਇਆ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਕੱਟਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਅੰਡੇ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਨਤ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਵੇਖੇ, YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾਦਾਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ। ਜੋ ਸਭ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟ, ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਜਿਤਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਕਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਏ ਹੈ, ਸੈਲਜ ਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੋ ਪਏ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਮ, ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਆ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਡਿੰਗੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਕਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੜੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਮ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਡਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।